السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک اللہ کے ولی اور اللہ کے مقرب بندے کے واقعہ کو آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ العظیم آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ میں مولانا نوشاد لکھن پوری، جو یہ پہلی بار آپ کے درمیان میں پیش خدمت حاضر خدمت ہوا ہوں، انشاءاللہ العظیم میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کچھ کلمات عرض کر سکوں اور حکایت کی روشنی میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اس سے پہلے خطبہ مسونہ کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کے دل اور قلوب کے درمیان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرنے کے لیے آپ سے شرکت کی اپیل کر رہا ہوں۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محب الدین جیلانی، برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی، برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی، کرم کی ایک نظر ہو جائے میٹے ساری پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، میں آگے بڑھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام محبان اسلام کے سامنے میں ایک واقعہ حضرت محمد بن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ایک دن کا معاملہ ہے کہ ایک جلسہ میں شرکت فرمائے ہوئے ہیں، جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہوئے، بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے روسا آئے ہوئے حاضر ہیں، موجود ہیں۔ اور اسی درمیان میں، اسی مجمع کے اندر میں ایک ننھا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب کچھ دیر گفتگو چلی، بیان ہو ہی رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، لوگ شرکت فرمائے ہوئے تھے، سامعین سن رہے تھے، لوگ شرکت کر رہے تھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ اٹھ کھڑے ہوا، اٹھ کھڑے ہونے کے بعد میں زور زور سے رونے لگا، زور زور سے آنسوؤں سے اپنے دامن کو بھگا لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ وہاں کھڑے ہو گئے اور بچے سے سوال کیا لوگوں نے، اے بچہ یہ تو بتاؤ تم کیوں رو رہا ہے، کیا مطلب ہے، کیا کسی نے مارا ہے، کیا کسی نے تمہیں گالی دی ہے، یا کوئی کسی نے تکلیف دی ہے؟ بچہ نے کہا، بے ساختہ کہا اور بے باک کہا، ایک بڑے اچھوتے انداز میں کہا، وہ کہتا ہے کہ میری ماں کو یہ دیکھو، میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں، یہ دیکھو کہ میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ سارے لوگ مجمع اس بچے کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ بچہ انگلی اٹھا کر جدھر اشارہ کر رہا تھا، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہی ہے وہ کون سی عورت تھی، وہ ان کی ماں تھی، وہ کون عورت تھی جو بچہ، وہ اس کی ماں کو، اپنے بچے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لوگ نظر ڈال رہے ہیں، لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، مگر نظر انہیں نہیں آئی۔ بچے کو نظر آ رہی
रही है। हज़रत मोहम्मद बिन अरबी भी आप जो है नज़र उठा कर देखते हैं कि वाकई में उस बच्चे की माँ को, उसके वालिदैन को, उनकी वालदा को जहन्नम की तरफ लिए चले जा रहे हैं फरिश्ते। जब लिए चले जा रहे हैं तो मतलब जो है वो अपनी नज़रों से मुशाहिदा कर लिया और फिर गुफ्तगू जारी और सारी रही, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद बिन अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कलाम को वहाँ इख्तिताम नहीं करते हैं, गुफ्तगू को ख़त्म नहीं करते हैं वहाँ पर, बल्कि जिस तरह तकरीर और जिस तरह वाज वो कर रहे थे उसी अंदाज में वाज शुरू है, चल ही रहा है। इसी दरमियान में 5 मिनट के बाद वही बच्चा जो अभी रो रहा था, 5 मिनट पहले जो रो रहा था, वही बच्चा मुस्कुराता हुआ नजर आया और मुस्कुरा रहा है। और बेसाख्ता लोगों ने उससे सवाल किया कि ये बच्चा इस वक्त रो रहा था और थोड़ी देर के बाद में ये बच्चा फिर हंसने चला है, और वो बच्चा को देख रही इस कैफियत को लोगों ने मुजाहरा कर लिया, अपनी आंखों से देख लिया कि ये बच्चा वही है जो अभी रो रहा था। फिर ये बच्चा उठ खड़े होकर ये हंस रहे हैं। उनकी हंसी को देखते हुए हजरत मोहम्मद बिन अरबी फरमाते हैं कि उस बच्चे की हंसी को देखकर मैं अपनी निगाह को उठा कर देखा, जिस तरह वो बच्चा देख रहा था उस बच्ची की तरफ मैं भी निगाह उठा कर देखा। जैसे ही देखा कि उसकी माँ को फरिश्ते जन्नत की तरफ लिए चले जा रहे हैं और उसकी माँ को जन्नत की तरफ हाथों में पकड़ कर लिए चले जा रहे हैं, उसको इस मंजर को देखने के ताब मुझ पे आ गई और बेसाख्ता मेरे मुंह से भी मतलब जो है ये खुशी की लहर पड़ गई और मुस्कुरा उठा। मैं इतने मुस्कुरा उठे कि सामने लोग देख रहे हैं कि बच्चा भी रो रहे हैं, बच्चा भी हंस रहे हैं और हजरत मोहम्मद बिन अरबी हंसने लगे, यानी कि दोनों हंसने लगे। लोग ताज्जुब खेज में है कि माजरा क्या है, बच्चा भी रो रहा है और हजरत मोहम्मद बिन अरबी भी रो रहे हैं, हंस रहे हैं, मोहम्मद बिन अरबी हंस रहे हैं। जैसा कि इन दोनों का जो मंजर देखा लोगों ने, आपने पूछा कि हजरत ये बच्चा भी, लोगों ने पूछा हजरत ये बच्चा भी रो रहा था, मगर जब मैंने देखा कि ये बच्चा रोने वाला हंसने लगे और उसके हंसी की वजह से ये मतलब जो है आप भी हंस रहे थे, मामला समझ में नहीं आ रहा है, मुअम्मा क्या है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखो ये बच्चा अपनी वालदा को यानी उनकी अपनी माँ को जन्नत की तरफ जाते हुए देख लिया और मैं भी साथ साथ देखा, तो मैं भी अपनी निगाहों से देखा। देखो आज ज़माना कदीम हो चुका है, न जाने कितने अहादीस मुबारका में हमने मुताला करते थे कि जिस जगह पर कुरान अजीम पढ़ा जाता है, जिस जगह पर कुरान अजीम की तिलावत की जाती है, जहाँ नमाजें जिस घर में पढ़ी जाती है, जिस घर में तस्बीह तहलील की जाती है, जहाँ पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जिस मकाम पर रसूल अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उस मकाम पर फरिश्ते आते हैं। तो उस जमाने में और उस जमाने से लेकर अब तक मैं अपनी निगाहों से नहीं देखा था, मगर आज मैं इस मकाम पर हूँ कि देख रहा हूँ कि यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूल अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, उनका विर्द किया जा रहा है, उनका जिक्र कर रहे हैं। जब इस दरमियान में ये बात आई तो फरिश्ते यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं, तो मैं अपनी निगाहों से देख लिया तो मालूम ये चला कि बुजुर्गान दीन जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो अपनी निगाहों से मुशाहिदा करते हैं और अपनी निगाहों से देखते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फरासतल मोमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बेशक उन लोगों से डरो, मोमिनों की फरासत से डरो, मोमिनों की फरासत से डरो, इसलिए कि अगर वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।